Hi everybody, I welcome you all again back to the subject maths chapter number 7, video lecture number 5, and we will continue ahead with exercise 7.2. Let us move ahead. Yes, we have question number 6 over here. See, these questions are given in exercise, but frankly speaking, આ બધા 1 માર્ક ને લાયક છે. 1 માર્ક question પૂછાય એના લાયક સમ છે. આ question number 6. સમજી લ્યો પહેલા આને. If 1,2, I will highlight. Yes, 4 point આપેલા છે. They are vertices of parallelogram taken in order. એટલે ભાઈ આવડું આ A, B, C અને D લાઇન્સ વાળા 4 પોઈન્ટ ને આપણે પેરેલેલોગ્રામ ના વર્ટાઇસીસ કન્સિડર કરીએ. Then find the value of x and y. તમે જો અહીંયા x નથી આપેલો, અહીંયા y નથી આપેલો. We have to find the value of x and y. અને અહીંયા શું આપેલું છે? They are vertices of a parallelogram. મતલબ પેરેલેલોગ્રામ ની કોઈ ને કોઈ પ્રોપર્ટી આપણે યુઝ કરવી પડશે, પછી જ આપણો સમ આગળ વધશે. સમજી લઈએ આપણે આ વસ્તુને પહેલા. Let me draw a parallelogram over here. Suppose this is a parallelogram. Here we are having point A, B, C and D. What I want the value of x and y. હવે સમજવાની વસ્તુ છે. પેરેલેલોગ્રામ ની આ એક પ્રોપર્ટી છે. આ ડાયાગોનલ છે AC અને બીજો ડાયાગોનલ છે BD. They both intersect over here. What we know is that diagonals of the parallelogram bisect each other. એટલે જેટલું આ થાય એટલું જ આ થાય અને જેટલું આ થાય એટલું જ આ થાય. તો સપોઝ હું અહીંયા જે પોઈન્ટ છે જ્યાં આ બંને ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે, સપોઝ એને હું નામ આપી દઉં P. Can I say P is the midpoint of AC? Yes, P is the midpoint of AC because બે equal part બનાવે છે. In the same way I can say that P is the midpoint of BD. P તો એક જ પોઈન્ટ છે. આ P AC નો ભી midpoint છે અને BD નો ભી midpoint છે. So we can say that midpoints of AC and BD are same. This is the basis of our solution. So first let us assume that let A 1,2, B 4, Y, sorry, C x, 6 and D 3, 5 are the vertices of parallelogram ABCD. બરાબર છે, આ આપણે અઝ્યુમ કરી લીધું. હવે આપણે અહીંયા પેરેલેલોગ્રામ ની પ્રોપર્ટી લખવાની છે, રાઈટ. Diagonals AC and BD bisect each other at P. Diagonals AC and BD bisect each other at point P. Right? They bisect each other at point P. So now we can say that P is the midpoint of AC and BD. So on the basis of this, now we can write therefore midpoint of AC is equal to midpoint of BD. Midpoint of AC is equal to midpoint of BD. તો હવે આપણી પાસે midpoint ની ફોર્મ્યુલા તો છે, A અને C નો midpoint, રાઈટ. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ છીએ સૌથી પહેલા તો midpoint માટે અહીંયા શું આવી જશે, ડિવાઇડ બાય 2. ફરી પાછું અહીંયા આવી જશે ડિવાઇડ બાય 2 અને અહીંયા આવી જશે પ્લસ. ઇન ધ સેમ વે આ સાઈડ બી આપણે midpoint ની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરશું તો નીચે આવી જશે ડિવાઇડ બાય 2, ઉપર પ્લસ, ફરી પાછું નીચે ડિવાઇડ બાય 2 અને ઉપર પ્લસ. નાઉ midpoint of A and C. તો A અને C માં ફર્સ્ટ વેલ્યુ કઈ છે, અહીંયા 1 છે અને સામે x છે. અહીંયા 1 આવી જશે પ્લસ x આવી જશે, રાઈટ. midpoint ની ફોર્મ્યુલા આપણે ગયા વિડિયો લેક્ચરમાં શીખેલી છે. In the same way we have B
સોરી a અને c ની ફર્સ્ટ વેલ્યુ આવી દેવે સેકન્ડ વેલ્યુમાં શું છે 2 and 6. So here we can write 2 and 6. Now we have midpoint of BD. તો અહીંયા શું છે ભાઈ પોઈન્ટ B અને D માં અહીંયા 4 છે અને અહીંયા 3 છે. So here we can write 4 plus 3. અને બીજું શું છે સેકન્ડ વેલ્યુમાં y છે અને 5 છે. So here we can write y plus 5. હવે તો સિમ્પલ મને તમને ખબર જ છે first is equal to first and second is equal to second. That's it. તો અહીંયા આપણે x plus 1 upon 2 તો as it is રહેશે. 2 plus 6 is 8. 8 upon 2 is 4. તો અહીંયા સોલ્વ થઈને 4 વધે છે. સામે આપણી પાસે છે 4 plus 3 7. તો અહીંયા આપણી પાસે છે 7 upon 2. અને એના સિવાયનું આપણી પાસે છે y plus 5 whole divided by 2. Now first is equal to first and second is equal to second. આટલું આપણે અપ્લાય કરવાનું છે. Right? Let us do that. So we can write over here. Therefore x plus 1 whole divided by 2 is equal to 7 divided by 2. First is equal to first. And 4 is equal to y plus 5 whole divided by 2. I hope this is very much clear to you. Now these two and these two get cancelled. So we have x plus 1 is equal to 7. 1 પેલી બાજુ જઈને માઇનસ થઈ જશે. So we ultimately get x is equal to 6. Right? x is equal to 6. અહીંયા 2 સામે મલ્ટીપ્લાય થશે તો 2 4s are 8. So we get 8 is equal to y plus 5. Plus 5 અહીંયા જઈને માઇનસ થઈ જશે તો 8 minus 5 we get 3. So 3 is equal to y. તો આપણને આન્સર મળી જાય છે. Therefore x is equal to 6 and y is equal to 3. તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ. Therefore x is equal to 6 and y is equal to 3. બધું થઈ જાય પછી આ લખવાનું છે. ફાઇન, વેરી ઇઝી. બટ એક્ઝામમાં 1 માર્કમાં પૂછાય તો આવું કંઈ આપણે કરવાની જરૂર નથી. ડિરેક્ટલી આપણે ફોર્મ્યુલા જ અપ્લાય કરવાની. તો ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરીને આન્સર લઈ આવતા હાર્ડલી ઇટ વિલ ટેક 10 or 20 seconds. Right? Please pause the video and write this down in your CW. Right, I hope you have written this. Let us move ahead. Here we have example number 10. Exactly same question. ફેર એટલો છે તો ત્યાં x અને y મિસિંગ હતા. અહીંયા આપણી પાસે મિસિંગમાં છે ભાઈ આપણા p. Right? A, B, C and D. P is missing over here. And they are also vertices of parallelogram taken in order. So again we will do the same thing. Midpoint of AC is equal to midpoint of BD. Applying the formula. First is equal to first, second is equal to second. અહીંયા બંને second already equal જ છે. તો એને લેવાની જરૂર નથી. We will take first is equal to first. 2 and 2 will get cancelled and finally we get P is equal to 7, which is our final answer. Very easy. Please pause the video and write this down in your CW. Alright, I hope you have written this. Let us move ahead to the next question number 7 of exercise 7.2. Find the coordinates of point A. કોના coordinate find કરવાના છે? Point A ના. વાંધો નહીં, ઠીક છે. હવે શું છે A? Where AB is the diameter of a circle. બસ આનાથી આગળ નહીં વધવાનું. AB is the diameter of a circle. Right? AB is the diameter of a circle. So now first of all I will draw a circle over here. Right? આ circle ની અંદર AB શું છે? Diameter છે. A ના કોઓર્ડિનેટ્સ તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો એને આપણે શું અઝ્યુમ કરી લઈએ? x, y. હવે ક્વેશ્ચન આપણે આગળ વધીએ. whose center is 2 minus 3. એટલે આ સર્કલનો જે સેન્ટર અહીંયા છે. સપોઝ સેન્ટરને હું થોડીક વાર માટે નામ આપી દઉં P. તો P ના કોઓર્ડિનેટ્સ શું છે? 2 minus 3. અને B ના કોઓર્ડિનેટ્સ શું છે? 1, 4. Now we very well know that center is the midpoint of diameter. Diameter ના બે ઇક્વલ પાર્ટ ક્યાં પડે? સેન્ટર પર, because 2 times radius is diameter. તો સેન્ટર છે એ શું છે? મિડ પોઈન્ટ છે. દર વખતે શું હોય છે? A ના પોઈન્ટ આપેલા હોય, B ના પોઈન્ટ આપેલા હોય અને P ફાઇન્ડ કરવાનો હોય. આ વખતે ઊંધું છે. મિડ પોઈન્ટ આપેલો છે,
એ જ સાઈડ આપેલી છે ને બીજી સાઈડ આપણે ગોતવાની છે. અલ્ટિમેટલી એ જ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે, સેમ કન્સેપ્ટ યુઝ કરવાનો છે. એક્સ અને વાય ની વેલ્યુ મળી જશે એટલે એ ના કોઓર્ડિનેટ્સ મળી જશે. તો સૌથી પહેલા તો આપણે અહીંયા અઝમ્પશન લઈ લઈએ. લેટ p2, -3 be the center of circle whose diameter is AB. રાઈટ, સેન્ટરનું નામ નતું, આપણે સેન્ટરને નામ શું આપી દીધું? P. રાઈટ, નાઉ વી કેન સે ધેટ P2 - 3 is the midpoint of diameter AB. So again we will apply the formula for midpoint. Midpoint કોણ છે ભાઈ અહીંયા? P2, -3 અને midpoint ની ફોર્મ્યુલા શું છે? હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2, વચ્ચે અહીંયા આવી જશે પ્લસ, અગેન હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2, વચ્ચે અહીંયા આવી જશે પ્લસ. રાઈટ, નાઉ P is the midpoint of A and B. તો A ને તો આપણે શું અઝ્યુમ કરી લઈએ? XY. midpoint of AB અહીંયા આપણે વેલ્યુ લખી નાખીએ કે ભાઈ A ની વેલ્યુ x અને y છે, B ની વેલ્યુ 1 અને 4 છે. તો AB નો midpoint છે તો બંનેની ફર્સ્ટ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવી પડશે, x and 1. તો અહીંયા આવી જશે x plus 1. સિમિલરલી અહીંયા શું આવી જશે? સેકન્ડ પોઈન્ટ y and 4. તો અહીંયા આવી જશે y plus 4. I hope this is very much clear to you. Right, હવે આ p ને આપણે લખવાની અહીંયા જરૂર એવી કાંઈ છે નહીં. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેકન્ડ, આટલું આપણે કરવાનું છે. સો વી કેન રાઇટ ઓવર હિયર 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x plus 1 whole divided by 2 and -3 is equal to y plus 4 whole divided by 2. પહેલાની વેલ્યુ પહેલા સાથે, બીજાની વેલ્યુ બીજા સાથે. આ 2 ને અહીંયા સામે જવા દઈએ તો એ મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે, તો 2 2s are 4 is equal to x plus 1 plus 1 અહીંયા જશે તો -1, તો 4 - 1 is 3. So we get 3 is equal to x. Right. Second, અહીંયા 2 સામે મલ્ટીપ્લાય થશે તો 2 into -3 is -6 is equal to y plus 4. 4 પેલી બાજુ જશે, માઇનસ થશે તો -6 - 4 we get -10 is equal to y. તો x ની વેલ્યુ શું મળી ગઈ છે? 3 અને y ની વેલ્યુ મળી ગઈ છે -10. So we can write therefore the coordinates of point A are x ની વેલ્યુ 3 અને y ની વેલ્યુ -10. So we can write over here 3, -10. This is our final answer. Right, very simple. Again such questions can be asked in 1 mark. હવે સમજો, અહીંયા સર્કલના ડાયામીટરનો ઉપયોગ કર્યો છે. જ્યાં જ્યાં મિડ પોઈન્ટનો અથવા તો બાયસેક્ટ કરવાનો કન્સેપ્ટ આવી શકતો હોય જે બી શેપમાં, એ શેપ અહીંયા યુઝ થઈ શકે. સર્કલની બદલી સેમી સર્કલ આપી શકે, બરાબર છે, ક્યુબનો ડાયાગોનલ આપી શકે, ગમે તે વસ્તુ આપી શકે. રાઈટ, ત્યાં મિડ પોઈન્ટનો કન્સેપ્ટ યુઝ થતો હોય એવું આપણે વિચારવાનું. રાઈટ, તો એક્ઝામમાં ફેરવીને પૂછે તો ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું, આ જ વસ્તુ શીખવાની છે. Pause the video and write this down in your CW. Alright, I hope you have written this. Let us move ahead to question number 8. Very, very, very important question, I will say. ખૂબ જ સારો ક્વેશ્ચન, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. મારા પ્રમાણે ચેપ્ટરનો સૌથી સારો સમ આ છે. રાઈટ, મગજમાં રાખજો. બરાબર છે, સમજીએ. સેક્શન ફોર્મ્યુલાથી થશે. ક્વેશ્ચન પહેલા સમજી લ્યો થોડો. રાઈટ, I will change the color of the marker. Yes. If A and B are these and these respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB. હવે પહેલા તમને સમજાવું છું અને એના પ્રમાણે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા શીખવાડું છું, સમજી લેજો. રાઈટ, જો અહીંયા હું એક લાઈન ડ્રો કરું છું, બરાબર છે.
હવે આ જે રિલેશન લખેલો છે એ હું અહીંયા લખું છું. AP is equal to 3/7 times AB. આ AB અહીંયા ઉપર છે અને સામે લઈ આવીએ તો એ નીચે આવી જશે. So I will get something like this. આનો શું મીનિંગ છે? AP ના 3 પાર્ટ અને AB ના 7 પાર્ટ. હવે બીજું શું લખેલું છે? P lies on line segment AB. એટલે સૌથી પહેલા તો લાઇન સેગમેન્ટ A થી ચાલુ થાય છે અને B ઉપર પૂરી થાય છે, અને આ લાઇન સેગમેન્ટ ઉપર વચ્ચે ત્યાં તે પોઈન્ટ P છે, ક્યાંક ને ક્યાં તે પોઈન્ટ P છે, સચ ધેટ AP નો ડિસ્ટન્સ 3 ગણો છે અને AB નો ડિસ્ટન્સ 7 ગણો છે. રેશિયો છે એટલે એટલા ગણો આપણે કહી શકીએ. AP ની વેલ્યુ માની લ્યો 3 સેન્ટીમીટર હોય તો AB ની વેલ્યુ 7 સેન્ટીમીટર હોય, આવું થોડીક વાર માટે માની લ્યો. તો AB એટલે પૂરેપૂરું, આ માની લ્યો 7 સેન્ટીમીટર છે, તો AP 3 સેન્ટીમીટર હોય તો મારા પ્રમાણે આપણે અહીંયા ત્યાં 7 લેવું પડે, P લેવો પડે. હજી થોડોક નોવેલ કન્સેપ્ટ આપણે વિચારીએ, થોડુંક આપણે બુદ્ધિથી વિચારીએ તો આપણે આવું કંઈક કરી શકીએ છીએ. બરાબર ને? આ જે લાઇન સેગમેન્ટ છે એને હું 7 ઇક્વલ પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરું. બરાબર છે? તો 7 ઇક્વલ પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરવા માટે મારી પાસે વચ્ચે 6 લાઈન આવશે. આ એક, રાઈટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ, ફોર્થ એન્ડ ફિફ્થ. કેટલા પાર્ટ થઈ ગયા? 1 2 3 4 5 અને 6, અને હજી એક સાતમો પાર્ટ આપણે એવું માની લઈએ. ઇક્વલ નથી થયા પાર્ટ, બટ આપણે અત્યારે એવું માની લઈએ ઇક્વલ પાર્ટ છે, અને ઇક્વલ બતાવવા જ હોય તો આપણે થોડી મહેનત કરી લઈએ સચ ધેટ એ ઇક્વલ દેખાય. પેનનો કલર બી ચેન્જ કરી લઈએ. રાઈટ, 1 2 પાર્ટ થઈ ગયા, 3 4 5 6 અને 7. 1 2 3 4 5 6 અને 7 ઇક્વલ પાર્ટ થઈ ગયા આપણી પાસે. એમાંથી 1 2 અને ત્રીજો જ્યાં પાર્ટ આવે છે ત્યાં મારે લખવું પડશે પોઈન્ટ P. શું લખવું પડશે મારે? પોઈન્ટ P. સમજજો એને, અહીંયાથી લઈને આટલું. કેટલા પાર્ટ થયા? 3 પાર્ટ. તો અહીંયા સુધી જો 3 પાર્ટ હોય તો બાકીના જે પાર્ટ વધ્યા એ કેટલા પાર્ટ વધ્યા? અહીંયાથી લઈ અને અહીંયા સુધી આ ફર્સ્ટ પાર્ટ, સેકન્ડ પાર્ટ, થર્ડ પાર્ટ અને આ ફોર્થ પાર્ટ. સો આઈ કેન સે ધેટ જો AP ની વેલ્યુ 3 ટાઈમ્સ છે તો PB ની વેલ્યુ 4 ટાઈમ્સ થશે. આટલું જો 3 છે તો આટલું શું છે? 4 છે, બીકોઝ ટોટલ 7 છે, રાઈટ. એટલે આ આપણે ભણ્યા હતા જે સેક્શન ફોર્મ્યુલા વાળો લેક્ચર હતો આપણો, એની અંદર આપણે આ ભણેલું હતું કે જે મને રેશિયો આપવામાં આવે છે M1/M2, એ રેશિયો કોનો છે? AP અને PB નો. A થી લઈને P સુધી, P થી લઈને B સુધી. બટ અહીંયા જે ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે એ A થી લઈને P સુધી બરાબર, પછી P થી B નથી આપ્યું, A થી B આપ્યું છે, જેમાં થોડુંક ધ્યાન રાખવું પડશે. રાઈટ, જે રીતના AP/AB ની વેલ્યુ 3/7 છે એ જ રીતના PB/AB ની વેલ્યુ 4/7 આવશે. બટ આપણે તો થયો રેશિયો જોઈએ છે, ગમે તે વસ્તુ આમાં આપણે ત્યાં સમ કરવો હોય, આ P ની વેલ્યુ મારે જોતી હોય તો મારે A થી લઈને P નો ડિસ્ટન્સ અને P થી લઈને B નો ડિસ્ટન્સ જોઈએ. રાઈટ, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. તો આપણે અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં PB જોઈએ છે, AB જોતું નથી. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. રાઈટ, સમજાય છે? આ પ્રમાણે પેલા ડાયાગ્રામ દોરવાનો છે. બરાબર છે? અહીંયાથી લઈને આ કેટલા બતાવવાના છે? 7 પાર્ટ્સ. આ જે બ્લુ કલરની લાઈન મેં ઘણી બધી ડ્રો કરેલી છે તમારે ડ્રો કરવાની નથી. તમે આ સિંગલ લાઈન બતાવશો ને આવડી તો બી આપણું ચાલશે. આ બધા પાર્ટ તમારે બતાવવાના. હા, આ બતાવવાનું 3 અને આ બતાવવાના 4. રાઈટ, જે પ્રમાણે આ 3 થાય છે તો 7 માંથી આ 3 માઇનસ થઈ જશે તો અહીંયા શું આવી જશે? 4. અને આપણે મેથેમેટિકલી લખી બી નાખશું હમણાં. રાઈટ, let us write this in proper manner, then we will move ahead and check કે સમમાં શું કરવાનું છે. પહેલા તો આ કન્સેપ્ટ જાણવો થોડો જરૂરી હતો. right, so again I will write over here that AP is equal to 3/7 AB. right,
So now I can write AP upon AB is equal to 3/7. હવે મારે એ બી ની જગ્યાએ શું જોઈએ છે? પી બી જોઈએ છે. સમજો, મારે ડિનોમિનેટરમાં એ બી ની જગ્યાએ શું જોઈએ છે? પીબી. એ બી ની જગ્યાએ મારે જોઈએ છે પીબી, અહીંયાથી લઈને આટલું. તો આ જે પૂરેપૂરો એ બી છે અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી, એમાંથી હું આટલું રિમૂવ કરી દઉં તો મને શું મળી જશે? પીબી. સમજાય છે? પાછું સમજાવું છું. મારે એપી બરાબર છે ન્યુમરેટરમાં, ડિનોમિનેટરમાં મારે શું જોઈએ છે? પીબી. અહીંયા લખી જ નાખો. આની નીચે આપણે જોઈએ છે પીબી. સામે એનો આન્સર જોઈએ છે તો એને આપણે અત્યારે બ્લેન્ક રાખીએ. હવે આ સ્ટેપમાંથી આ સ્ટેપમાં આવવા માટે મારે શું કરવું પડશે એ ખૂબ જ ધ્યાનથી સમજજો. સૌથી સહેલી મેથડ આપણે સમજીએ છીએ. ઘણા બધા રસ્તા છે. તમે ડાયાગ્રામમાંથી બી દઈ શકો છો. એઝ શોન ઇન ડાયાગ્રામ આ બંનેનો રેશિયો 3:4 થાય છે. બટ એવું લખી નાખો ને સામેવાળા પેપર શેતરને મગજમાં ન બેસે તો પ્રોબ્લેમ બી થાય. તો આપણે પ્રોપર મેનર બતાવીએ અને ડાયાગ્રામનો બી આપણે ઉલ્લેખ કરી આપશું તો બંને વસ્તુ આપણી એક સાથે થઈ જશે. રાઈટ. હવે આને સમજો. રાઈટ. આ ન્યુમરેટરમાં તો એપી એમને એમ છે જ. રાઈટ. સામે મારે એ બી ની જગ્યાએ આ જે પૂરેપૂરો એ બી છે, સમજજો ફરી પાછું, એ થી લઈને બી ની જગ્યાએ મારે આટલું જ જોઈએ છે, પી થી લઈને બી. તો પૂરેપૂરા એ બી માંથી હું જો આ બ્લુ કલરનું માઇનસ કરી દઉં તો મને વ્હાઇટ કલરનું મળશે, જે મારે જોઈએ છે. તો એ બી માંથી એપી માઇનસ કરવો પડશે. તો એ બી તો અહીંયા ઓલરેડી હતો જ, માઇનસ એપી અહીંયા લખી નાખો. વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. બરાબર છે. હવે જે વસ્તુ તમે લેફ્ટ સાઈડ કરી એ વસ્તુ આપણે રાઈટ સાઈડ બી કરવી પડશે. તો લેફ્ટ સાઈડ તમે ન્યુમરેટર એમને એમ રાખ્યો તો રાઈટ સાઈડ બી આપણે ન્યુમરેટર એમને એમ રાખીએ. લેફ્ટ સાઈડ તમે શું કર્યું? ડિનોમિનેટર માંથી ન્યુમરેટર માઇનસ કર્યો. જુઓ, એ બી માંથી એપી માઇનસ થયો, ડિનોમિનેટર માંથી ન્યુમરેટર માઇનસ કર્યો. એવી જ રીતના અહીંયા ડિનોમિનેટર શું છે? 7, એમાંથી ન્યુમરેટર માઇનસ થશે. બરાબર છે. તો ઉપર 3 એમને એમ રહેશે, નીચે આવી જશે 7 - 3 which is 4. તો આપણને મળી ગયું AP upon AB is equal to 3/4 and therefore we can write M1 upon M2 is equal to 3/4. અને આ વાંચતા બી આવડવું જોઈએ. ક્વેશ્ચનમાં આવું બી આપેલું હશે. આજે અહીંયા છે ને આ સ્ટેપ, એ બી ડિરેક્ટલી ક્વેશ્ચનમાં આવે. રેશિયો ન આપ્યો હોય, આવું આપ્યું હોય, AP upon PB is equal to 3/4. અત્યારે શું આપ્યું છે? AP upon AB આપ્યો છે. તો આપણે આ પ્રોસેસ કરવી પડી. એની જગ્યાએ AP upon PB આપી દીધું હોય 3/4. તો એનો શું મિનિંગ થાય? કયો પોઈન્ટ રિપીટ થાય છે? P. તો શું લખવાનું આપણે? P divides AB. સમજો, કયો પોઈન્ટ રિપીટ થાય છે? P રિપીટ થાય છે. આનો શું મિનિંગ થાય? P divides AB in the ratio 3:4 from A's side. એટલે A ને આપણે x1 y1 લેવાનો છે, B ને આપણે h2 y2 લેવાનો છે, રેશિયો લેવાનો છે 3:4 અને પોઈન્ટ કયો છે? P. તો અહીંયા આપણે આનો મીનિંગ બી લખી નાખીએ. આનો મીનિંગ એવો થાય કે P divides AB, line segment AB in ratio 3:4 from A's side. કોની સાઈડ થી? A's સાઈડ થી. અને ભેગું આપણે ઉલ્લેખ કરી દેવાનો as shown in diagram. એટલે ભાઈ બધી બાજુથી પકડાઈ ગયા. હવે તમને ક્યાંયથી ના પાડી શકે નહીં. as shown in diagram. I hope this is very much clear to you. આમાં તમને કોઈ ડાઉટ હોવો જોઈએ નહીં. રાઈટ. ડાયરેક્ટલી આ બી એક્ઝામમાં આપી શકે છે. ધીસ સ્ટેપ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આવું આપ્યું હોય તો શું કરવાનું હવે તમને ખ્યાલ છે. રાઈટ. So now we have ratio. What we want the coordinates of point P. અહીંયા લખીને આપ્યું છે ને, find the coordinates of point P. Right. So let us find the coordinates of point P with the help of section formula. તો અહીંયા આપણે heading આપી દઈએ. Coordinates of point P. Right. તો ફોર્મ્યુલા તો આપણને ખ્યાલ જ છે. Px, y. હવે અહીંયા તો તમને અને મને બંનેને ખબર છે કે નીચે શું આવી જશે? M1
प्लस m2 અહીંયા भी નીચે આવી જશે m1 પ્લસ m2 ઉપર એ જ m1 બટ સાથે આવશે h2 અને m2 ની સાથે આવી જશે h1 સિમિલરલી અહીંયા ફરી પાછું m1 ની સાથે આવી જશે y2 અને અહીંયા આવી જશે m2 ની સાથે y1 that's it right now let us move ahead આની અંદર આપણે વેલ્યુઝ મૂકતા થઈએ થોડી આપણે જગ્યા વધારે છે એનો લાભ લેતા જઈએ m1 અને m2 ની શું વેલ્યુ છે 3 અને 4 તો અહીંયા આપણે લખી આપીએ 3 + 4 અહીંયા भी આપણે લખી આપીએ 3 + 4 અહીંયા આપણે લખી નાખીએ 3 બ્રેકેટ 4 બ્રેકેટ 3 બ્રેકેટ અગેન 4 અને બ્રેકેટ હવે આપણે અહીંયા વેલ્યુઝ ઇનપુટ કરવાની છે તો અહીંયા x1 આવી જશે અહીંયા y1 આવી જશે રાઈટ પેલા સેકન્ડ બ્રેકેટમાં આપણે વેલ્યુ મૂકીએ અહીંયા x1 આવી જશે અહીંયા y1 તો x1 અને y1 કોની વેલ્યુ છે a ની બરાબર ને તો સૌથી પહેલા તો a ની વેલ્યુઝ આપણે ઉપર લખી નાખવાની એટલે કન્ફ્યુઝન ન થાય ભાઈ આ આપણો x1 છે આ આપણો y1 છે આ આપણું h2 છે અને આ આપણું y2 છે in order to avoid any confusion હવે મારે વેલ્યુ જોઈએ છે અહીંયા x1 ની અહીંયા y1 ની that is -2 and -2 so I can write over here -2 again I can write over here -2 now I want h2 and y2 બરાબર ને તો એ છે 2 and -4 so here I can write 2 here I can write -4 solve કરીએ આપણે આને right 3 2s are 6 4 into -2 -8 whole divided by 3 plus 4 is 7 3 into -4 -12 4 into -2 -8 whole divided by 3 plus 4 7 so we can finally write pxy is equal to 6 minus 8 ની વેલ્યુ થઈ જશે -2 whole divided by 7 and -12 -8 is nothing but -20 whole divided by 7 this is our final answer સમમાં કંઈ નથી સ્ટેપ્સ ખૂબ જ ઓછા છે બટ આજે સમજવાનું છે એ ખૂબ જ અગત્યનું અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રાઈટ પ્લીઝ પોઝ ધ વિડિયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન ઇન યોર CW all right I hope you have written this let us move ahead to the next question that is number 9 find the coordinates of points which divide the line segment joining a -2 2 અને b 2 8 line segment કોની છે a અને b ની તો સૌથી પહેલા તો આપણે ત્યાં x1 y1 અને h2 y2 લખી નાખીએ this will become our x1 and y1 અને આ જે પોઈન્ટ્સ છે એ આપણા બની જશે x2 and y2 અને કેટલા ઇક્વલ પાર્ટ્સ અહીંયા લખેલા છે 4 ઇક્વલ પાર્ટ્સ ખૂબ જ ધ્યાનથી this is same as question number 2 of this exercise ત્યાં લખેલું હતું find the points of trisection એટલે લાઇન સેગમેન્ટના 3 ઇક્વલ પાર્ટ્સ બનતા હોય એવું અહીંયા શું લખેલું છે find the points which are creating 4 equal parts or quadrisection भी અહીંયા લખેલું હોય quadrasection કે ભાઈ 4 ઇક્વલ પાર્ટ બનાવતા હોય એવા પોઈન્ટ ગોતો તો સૌથી પહેલો કન્સેપ્ટ 4 ઇક્વલ પાર્ટ્સ છે અહીંયા લખેલા તો 4 ઇક્વલ પાર્ટ્સ છે તો પોઈન્ટ કેટલા હોવા જોઈએ there should be 3 points જો પાર્ટ 4 પડતા હોય તો પોઈન્ટ કેટલા હોય 3 સૌથી પહેલા તો એને આપણે અહીંયા ડ્રો કરીએ રાઈટ સમજો પહેલા કન્સેપ્ટ સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે તમારામાંથી અમુક લોકો માત્ર ને માત્ર લખે છે રાઈટ અહીંયા આવી જશે a અહીંયા આવી જશે b અત્યારે એના હું કોઓર્ડિનેટ્સ અહીં લખતો નથી હવે મારે વચ્ચે કેટલા ઇક્વલ પાર્ટ બને છે 3 ઇક્વલ પાર્ટ પડે છે આપણી પાસે તો ભાઈ સપોઝ સોરી 4 ઇક્વલ પાર્ટ્સ છે તો 4 ઇક્વલ પાર્ટ્સ છે તો મારે પોઈન્ટ કેટલા આવશે 3 તો સૌથી પહેલા તો હું અહીંયા પાર્ટ ક્લિયર કરી દઉં બે ઇક્વલ પાર્ટ બની ગયા સમજો કેટલા ઇક્વલ પાર્ટ જોઈએ છે 4 સૌથી પહેલા તો આપણે વચ્ચે જ એક લાઈન મારી દીધી બે ઇક્વલ પાર્ટ બની ગયા આને આપણે નામ આપી દઈએ p હવે આના આપણે ફરી પાછા બે ઇક્વલ પાર્ટ પાડીએ અહીંયા આને હું નામ આપી દઉં q અને આ જે છે એના હું ફરી પાછા બે ઇક્વલ પાર્ટ પાડી દઉં આને હું નામ આપી દઉં r કેટલા પાર્ટ બની ગયા ફર્સ્ટ પાર્ટ સેકન્ડ પાર્ટ થર્ડ પાર્ટ અને આ ફોર્થ પાર્ટ બની ગયા 4 ઇક્વલ પાર્ટ્સ પોઈન્ટ કેટલા આવ્યા 3 હવે મારે આ p q અને r ના કોઓર્ડિનેટ્સ ફાઇન્ડ કરવાના છે જે મારા માટે ખૂબ જ સિમ્પલ હોવું જોઈએ બે રસ્તા છે સૌથી પહેલા અઘરો રસ્તો રૂટીન કન્વેન્શનલ મેથડ સપોઝ આપણે q થી સ્ટાર્ટ કરીએ તો આપણે શું કહી શકીએ q છે
એ આ પૂરેપૂરી લાઈન સેગમેન્ટને કયા રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરે છે ભાઈ? અહીંયા જુઓ એથ પાર્ટ છે અને Q પછી 1 part, 2 part and 3 parts. So we can say that Q divides the line segment AB in the ratio 1:3. તો M1 અને M2 ની વેલ્યુ મળી ગઈ, H1Y1 અને H2Y2 તો છે જ. 1:3 વાળી ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરીને આપણે આન્સર ફાઇન્ડ કરી શકીએ. એવું જ P માટે વિચારવાનું. તો P માટે વિચારીએ તો અહીંયા બે પાર્ટ છે, અહીંયા બી બે પાર્ટ છે. તો P તો શું થયો? મિડ પોઈન્ટ. તો મિડ પોઈન્ટની ફોર્મ્યુલાથી ડિરેક્ટલી આન્સર આવી જશે. ફરી પાછું R માટે વિચારીએ તો R માં Q નું ઊંધું, એ તો અપર જ છે. જેવી રીતના Q 1:3 માં ડિવાઈડ કરે છે, બરાબર ને, એવી જ રીતના R 3:1 માં ડિવાઈડ કરશે. બટા થોડુંક લાંબુ પડશે. એના બદલે આપણે જે પ્રમાણે ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યો એમાં જ અમુક વસ્તુ ખૂબ જ ક્લિયર થઈ જાય છે. અને એક વસ્તુ તો હમણાં આપણે રિપીટ બી થઈ કે P ઇઝ ધ મિડ પોઈન્ટ ઓફ AB. P કોનો મિડ પોઈન્ટ છે? AB નો મિડ પોઈન્ટ છે, એટલે જ આપણે સૌથી પહેલા એ ડ્રો કરેલો હતો. તો મિડ પોઈન્ટની ફોર્મ્યુલાથી આરામથી P મળી જશે. હવે માની લ્યો P ની વેલ્યુ મળી ગઈ, A ની વેલ્યુ બી છે, તો આ જે Q છે એ બી જો અહીંયા બે ઇક્વલ પાર્ટ બનાવે છે. એક પાર્ટ અહીંયા છે, બીજો પાર્ટ અહીંયા છે, બરાબર ને. સો અગેન આઈ કેન સે ધેટ Q ઇઝ ધ મિડ પોઈન્ટ ઓફ AP. એમ કરીને Q ના પોઈન્ટ્સ મળી જશે. સિમિલરલી આઈ કેન સે ધેટ R ઇઝ ધ મિડ પોઈન્ટ ઓફ PB. એ જ રીતના અહીંયા બી આપણને કોઓર્ડિનેટ્સ મળશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ. સો સૌથી પહેલા તો આપણે અહીંયા જાહેરાત કરી દઈએ પોઈન્ટ્સ P, Q and R divide AB in 4 equal parts as shown in figure. Right, as shown in figure. I hope this is very much clear to you. આમાં કોઈ ડાઉટ હોવો જોઈએ નહીં, રાઈટ. હવે સૌથી પહેલો વારો કોનો આપણે ઉપાડશું? P નો. તો આપણે P થી સ્ટાર્ટ કરીએ. લેટ અસ રાઇટ ઓવર હિયર P is the midpoint of line segment AB. P is the midpoint of line segment AB. અહીંયાથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો આપણે શું લખી શકીએ? P x, y is equal to midpoint માં તો બહુ સિમ્પલ છે, હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2. ફરી પાછું હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2. બંને જગ્યાએ વચ્ચે શું આવી જશે? પ્લસ. પણ હવે કોના કોઓર્ડિનેટ્સ પ્લસ કરવાના? A અને B ના. તો A ની અંદર ફર્સ્ટ વેલ્યુ -2, અહીંયા છે 2. તો વી કેન રાઇટ ઓવર હિયર -2 + 2. અહીંયા સેકન્ડ વેલ્યુ છે 2, અહીંયા સેકન્ડ વેલ્યુ છે 8. સો વી કેન રાઇટ ઓવર હિયર 2 and 8. રાઈટ. -2 + 2 is 0, 0/2 is again 0. 2 + 8 is 10, 10/2 is 5. આ મને મળી ગયા P ના કોઓર્ડિનેટ્સ. by Pxy is nothing but 0,5. રાઈટ, એક પૂરું થઈ ગયું. આ મને P ના કોઓર્ડિનેટ્સ મળી ગયા. હવે તમે જુઓ, આ એક વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. આ તમને હજી સમજાવી દઉં છું પાછું. અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી અને અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી બંને સેમ થાય છે, એટલે P મિડ પોઈન્ટ છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા બી થાય છે. we can say that Q is the midpoint of AP. Q is the midpoint of AP. હવે આપણો સેકન્ડ હેડિંગ આવી જશે, Q is the midpoint of AP. રાઈટ. હવે Q is the midpoint of AP. તો અહીંયા હું A અને P ના પોઈન્ટ્સ સાથે સાથે લખી આપું. રાઈટ. A ના પોઈન્ટ્સ ક્યાં છે? -2, 2 અને P ના પોઈન્ટ્સ ક્યાં છે? 0, 5. બીકોઝ ફોર્મ્યુલામાં આપણને એ બંનેની જરૂર પડશે. રાઈટ. Q is the midpoint of AP. Fine. So I can again write here Q x, y. Right. So again midpoint ની ફોર્મ્યુલામાં whole divided by 2, whole divided by 2. અહીંયા આવી જશે પ્લસ, અહીંયા બી આવી જશે પ્લસ. રાઈટ. હવે મારે આ બંનેના પોઈન્ટ્સ પ્લસ કરવાના, બીકોઝ Q કોનો મિડ પોઈન્ટ છે? AP નો. તો કન્ફ્યુઝન ન થાય એટલે બંને પોઈન્ટ્સ અહીંયા આપણે લખ્યા છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ્સ આર -2 and 0.
Second points are 2 and 5. So now minus 2 plus 0 gives me minus 2. Minus 2 upon 2 is minus 1. 5 plus 2 is 7. And here we get 7 upon 2. So આ બંને points મને કોના મળી ગયા? Q ના. In the same way, when we go to right side, we can find that R is the midpoint of PB. You can see here we have two equal parts like this. So R is the midpoint of PB will be our next target. So we can write over here now. R is the midpoint of PB. આ લખી નાખ્યું આપણે અહીંયા મિડ પોઈન્ટ કોનો છે? PB નો. તો P અને B ના પોઈન્ટ્સ અહીંયા લખી નાખવાના ભૂલ ટાળવા માટે. તો again P is 0,5 and B, as we can see over here, 2 and 8. Simply apply the formula of midpoint. So I can write Rx, Y is equal to bracket whole divided by 2 whole divided by 2. બંનેની વચ્ચે અહીંયા આવી જશે પ્લસ. હવે બંનેની પહેલી વેલ્યુ તો we can write 0 plus 2. બંનેની બીજી વેલ્યુ we can write 5 plus 8. અમુક વસ્તુ બાંધી લેવાની તો ભૂલ ન થાય અને સ્પીડ વધે. 0 plus 2 is 2. 2 divided by 2 is 1. 8 plus 5 is 13 અને 13 upon 2 એને આપણે further divide કરી શકશું નહીં. These are the coordinates of R. પટી ગયું, સિમ્પલ. આવું 3 માર્કમાં પૂછાય દાડિયા મમરામાં. Right, so these are the 3 points which divide the line segment AB in 4 equal parts. તો અહીંયા summary લખવાની. Therefore P 0,5, Q minus 1, 7 upon 2 and R 1 and 13 upon 2 divide line segment AB in 4 equal parts. Very simple. Please pause the video and write this down in your CW. Let us move to the next question, that is number 10. Again, this is very simple but થોડો અલગ ટાઈપનો સમ છે, તો આને બી આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટની કેટેગરીમાં મૂકશું. Right? Again, according to me, this is a very much important sum because અહીંયા તમને શું કીધું છે? Find the area of rhombus. હવે એક્ઝામમાં મગજમાં રાખવાનું, અહીંયા એરિયા ઓફ રોમ્બસ છે, એક્ઝામમાં એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ બી પૂછાય. તો રેક્ટેંગલના એરિયાની ફોર્મ્યુલા લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેડ્થ થાય, એ મગજ વાપરવાનો. એક્ઝામમાં ટ્રાયેંગલ પૂછાય, ઠીક, ટ્રાયેંગલ માટે તો આ ચેપ્ટરમાં અલગ ફોર્મ્યુલા છે, બટ એક્ઝામમાં રોમ્બસની જગ્યાએ બીજો ગમે તે શેપ પૂછાઈ શકે, એ બુદ્ધિ આપણે વાપરવાની છે. એના રિલેટેડ ડેટા આપણને આપ્યો હશે. જો નીચે હિન્ટ આપી છે, એરિયા ઓફ રોમ્બસ ઇઝ હાફ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ ઓફ ડાયગોનલ્સ. હવે આ અહીંયા હિન્ટ આપી છે, એક્ઝામમાં આપેલી જ હોય એવું જરૂરી નથી. આપણે એમ જ માનીને ચાલવાનું છે કે આ એક્ઝામમાં નથી આપેલી. તૈયારી એ વસ્તુની કરવાની છે. તમને 10મો સમ ગણતા આવડી ગયો એનો મીનિંગ તમે એક્ઝામ માટે રેડી છો એવું નથી. આ બાબતમાં થોડો સુધારો લઈ આવો. બરાબર છે? મગજ વાપરવાનો છે, સમ યાદ નથી રાખવાનો. રાઈટ? અહીંયા આપણને હિન્ટ આપેલી છે, એરિયા ઓફ રોમ્બસ ઇઝ હાફ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ ઓફ ડાયગોનલ્સ. તો આ તો ફાઇન્ડ કરવાનું છે. હાફ ઓલરેડી આપેલો છે, પ્રોડક્ટ ઓફ ડાયગોનલ્સ એટલે પેલો ડાયગોનલ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય બીજો ડાયગોનલ. તો આનો આન્સર ફાઇન્ડ કરવો હોય તો બે ડાયગોનલની લેન્થ મારી પાસે હોવી જોઈએ. તો સિમ્પલ કન્સેપ્ટ છે. 4 પોઈન્ટ મને જે આપ્યા છે એમાંથી ડાયગોનલ બનાવતા 2 પોઈન્ટ મારે ફાઇન્ડ કરવાના છે. બંને ડાયગોનલની લેન્થ ગોતવાની છે. ડાયગોનલની લેન્થ મળી જાય અને આ ફોર્મ્યુલામાં મૂકવાની છે. ધેટ્સ ઇટ. આની જગ્યાએ રેક્ટેંગલ આપ્યું હોય તો આપણે લેન્થ અને બ્રેડ્થ ફાઇન્ડ કરીએ. બરાબર ને? અને આગળ વધીએ. સિમ્પલ. લેટ અસ સી ઓવર હિયર. સમજીએ આપણે આને. યસ. Suppose this is a rhombus, right? અને આપણે નામ અત્યારે આપી દઈએ A, B, C and D. હવે એક ડાયાગોનલ કોણ છે ભાઈ? AC is one diagonal and BD is another diagonal. આ બીજો ડાયાગોનલ છે આપણી પાસે BD. બરાબર છે? બે ડાયાગોનલ્સ છે. That is fine. રાઈટ? તો આપણે આ બંનેની લેન્થ ફાઇન્ડ કરવાની છે. A ના પોઈન્ટ્સ મારી પાસે છે, C ના પોઈન્ટ્સ મારી પાસે છે. સિમ્પલી I have to apply distance formula and find the value of AC. Again I will apply the distance formula, I will find the value of BD. અને પછી આપણે આ ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દેશું. માની લ્યો અહીંયા એરિયા ઓફ રોમ્બસની જગ્યાએ એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ ગોતવાનો કીધો હોય ને આમ જ 4 પોઈન્ટ આપ્યા હોય તો આપણે શું ફાઇન્ડ કરત?
ડાયાગોનલ્સ ફાઇન્ડ ન કરત, આપણે ફાઇન્ડ કરત વેલ્યુ એ બી ની, અને પછી આપણે ફાઇન્ડ કરત વેલ્યુ બીસી ની, પછી એ બી અને બીસી ને મલ્ટીપ્લાય કરત લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેડથ. આ બુદ્ધિ વાપરવાની છે, રાઈટ. ન સમજાણું હોય તો વિડીયો તમે ફરી પાછો રિવાઇન્ડ કરી શકો છો. ફાઇન, લેટ અસ મૂવ અહેડ. તો અહીંયા તો સિમ્પલ છે કે આ બધા પહેલા તો રોમ્બસના પોઈન્ટ છે, એવી રીતના આપણે રોમ્બસને નામ આપી દઈએ. તો વી કેન રાઇટ ઓવર હિયર લેટ a 3,0, b 4,5, c -1,4 and d -2, -1 be the coordinates of rhombus ABCD. Let them be the coordinates of rhombus ABCD, right? તો આવું લખીએ તો આપણને ખબર પડે કે ભાઈ ડાયાગોનલ એસી અને બીડી થાય. ડાયાગ્રામ તો ડ્રો કરી જ દેવાનો, એટલે સામે વાળાને એમ થાય ના ના છોકરો હોશિયાર છે. આમ તો તમે છો જ હોશિયાર, રાઈટ. સો we can write over here diagonals are AC and BD, રાઈટ. તો હવે આપણે સૌથી પહેલા ફાઇન્ડ કરી લઈએ AC. તો આપણે તો પહેલા AC સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરશું. તો અહીંયા આવી જશે હોલ સ્ક્વેર, પ્લસ અહીંયા પાછું આવી જશે હોલ સ્ક્વેર, વચ્ચે આવી જશે માઇનસ, રાઈટ. A અને C, રાઈટ. તો બંનેની ફર્સ્ટ વેલ્યુ છે 3 અને -1, તો અહીંયા છે 3, અહીંયા આવી જશે -1, બરાબર છે. સેકન્ડ શું છે 0 અને 4, તો અહીંયા આવી જશે 0, અહીંયા આવી જશે 4. માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3 + 1 = 4, 4 સ્ક્વેર = 16, -4 નો હોલ સ્ક્વેર ફરી પાછો 16, તો 16 + 16 32 નથી લખવું, એને આપણે 2 * 16 લખીએ. AC સ્ક્વેર ની વેલ્યુ શું છે 2 * 16, તો આના પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ therefore AC = square root of 2 * 16, અને 16 નો સ્ક્વેર રૂટ શું થાય 4, તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ છીએ 4√2 યુનિટ્સ. આ મને શું મળી ગયું છે ભાઈઓ અને બહેનો AC, right. Now we will find another diagonal which is BC. Let us find it, right. તો અહીંયા આપણે હવે લખી આપીએ, સોરી BC ને BD. BD square is equal to અહીંયા હોલ સ્ક્વેર, ફરી પાછું અહીંયા હોલ સ્ક્વેર, રાઈટ. વચ્ચે આવી જશે માઇનસ. તો B અને D માં ફર્સ્ટ વેલ્યુ છે 4 and -2, so here I can write 4, here I can write -2. એવી જ રીતના અહીંયા આપણે લખી શકીએ છીએ 5 and -1 in second value, રાઈટ. માઇનસ માઇનસ પ્લસ અહીંયા હોલ સ્ક્વેર લખતા ભૂલાઈ ગયું છે, સોરી. minus minus plus 4 + 2 = 6, 6 square is 36. Again minus minus plus 5 + 1 = 6, again 6 square is 36. 36 + 36 72 નથી લખવું, 2 * 36 લખીએ. હવે તમને સમજાતું હશે તો 2 * 36 શું કામ લખીએ છીએ. slowly you have to develop that habit of creating awareness. 36 નો સ્ક્વેર રૂટ થશે 6, so we can write over here 6√2 યુનિટ્સ. તો મને મારા બે ડાયાગોનલ્સ મળી ગયા છે. એક તો મને મળી ગયો છે BD અને બીજો મને મળી ગયો છે AC. તો હવે તો એ લોકોએ આપણને હિન્ટ આપી છે, એ હિન્ટ ને માત્ર આપણે અપ્લાય કરવાની છે. so we can write over here therefore area of rhombus is equal to half into product of diagonals. તો half as it is. સૌથી પહેલો ડાયાગોનલ કયો છે AC અને બીજો ડાયાગોનલ કયો છે BD. આમાં આપણે એની વેલ્યુઝ નાખી દઈએ. તો half as it is, AC ની વેલ્યુ છે 4√2 અને BD ની વેલ્યુ છે 6√2, right. Again I will keep half as it is. 4 ને અહીંયા રાખીએ, 6 ને અહીંયા રાખીએ. √2 * √2 બની જશે 2.
સમજો હાફ એઝ ઇટ ઇઝ, 4 એઝ ઇટ ઇઝ, 6 એઝ ઇટ ઇઝ, √2 ઇન્ટુ √2 શું બની જશે 2. આ 2 અને આ 2 થઈ જશે કેન્સલ, તો 6 ઇન્ટુ 4 મને મળી જશે 24. અને એરિયા છે તો એનો આપણે યુનિટ લખવો પડશે, સ્ક્વેર યુનિટ્સ. હવે આખો સમ સાચો હોય, સોરી, બટ છેલ્લે અહીંયા આપણે સ્ક્વેર યુનિટ્સ લખતા ભૂલી જઈએ તો બધું કામ નકામ, અડધો માર્ક કપાઈ જાય. રાઈટ, સો ધીસ ઇઝ અગેન અ ગુડ સમ. આના રિલેટેડ બીજા સમ્સ પૂછાઈ શકે છે. Pause the video and write this down in your CW. We end up the video lecture over here. હવે એક્સરસાઇઝ 7.2 માં આપણે બાકી છે ક્વેશ્ચન નંબર 3, જે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને થોડું લેન્થી છે સમજવામાં. એને આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં લેશું અને આપણે નવી ફોર્મ્યુલા ભણશું એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલની. તો આના પછી મારા ખ્યાલથી વધીને 2 વિડિયો લેક્ચર હશે અને આપણું ચેપ્ટર થઈ જશે પૂરું. પછી આપણે સાયન્સનો ચેપ્ટર નંબર 1 અને ચેપ્ટર નંબર 2 બંને બેક ટુ બેક લેશું. રાઈટ, so we will now meet again in the next video lecture. Till then, take very good care of yourselves. Practice કરતા રહેજો. માત્ર એક પ્રોબ્લેમ છે ઓનલાઈનની, તમારી નૈતિકતા. તમે જો પોતાની સાથે ઓનેસ્ટ નથી તો બધી વસ્તુ નકામી છે. રાઈટ ફ્રેન્ડ્સ, we will meet again. Thank you very much.